පියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වදහන්නා වූ හැම කෙනෙක්ට
පුවත්පතක් තිබෙනවා යසායා 59 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි සහ දෙවන පදයේ මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙනවා. බලව ගලවන්ට බැරි ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේගේ අත කොට වේලාවක් නැසෙන ලෙස උන්වහන්සේගේ කන විහිර වේලාවක් නැත. නමුත් අපගේ අපරාධම අපහා දෙවියන් වහන්සේ අතර වෙන්වීමක් කළේය. උන්වහන්සේ නොඅසන ලෙස අපගේ පාපද උන්වහන්සේගේ මුහුණ අපගෙන් සැඟෙව්වේය. උන්වහන්සේ මේ වෙලාවේදී ඔබත් මා සමග සිටිනා දෙවියන් වහන්සේ අපේ කන්නලාවලට සවන් දෙමින් අපට කතා කරන්නා වූ වහන්සේ උන්වහන්සේ අපගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම දෙන්නා වූ වහන්සේ උන්වහන්සේ අපේ පරාජිත තත්වයන් ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යනා වූ වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේදී අපි අපගේ පාපයන් කියා දෙමින් අපි පස්තැවිලි වෙනවා නම් උන්වහන්සේ අපගේ එන්ජිනනවා. උන්වහන්සේ ආලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආලෝකය හා ඒ සමාදානය ඒ ප්‍රීතිය ඒ ජීවනය අපේ කිනිකාට උන්වහන්සේ ලබා දෙන්න යනවා. උන්වහන්සේ පොරොන්දුවේ දෙවියන් වහන්සේ අපි තාමත් අලංකාර ගීතිකාවකින් උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවමින් ගායනා කරමු. උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනා යෙහෝවා ශම්මා දෙවිඳුන්ය.
යොදා නමෙමු. අපේ ප්‍රධාන පාලකතුමා පැමිණ අප සමග දේ වචන බෙදා ගන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ නාමයට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. தேவனுடைய அன்புள்ள நாமத்துக்கு நன்றி. අපි සර්වම මෙම 2020 අවුරුද්ද අතහැර යන්න තව පැය කිහිපයකින් අපි අතහැර යනවා. 2020 வருடத்தை நாங்கள் கடந்து செல்ல சில மணித்தியாலங்கள் மாத்திரமே உண்டு. ඉතින් තව ඒ පැය කිහිපයකින් ලබන්නා වූ ඒ නව වසර අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි. අපත් සමග රැඳී සිටිනා ඔබ සැමටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. இன்னும் சில மணித்தியாலங்களுக்குள் நாங்கள் கடந்து செல்ல போகிற புதிய வருடத்துக்காக நாங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவ ஆசீர்வாதத்தோடு இனிய புத்தாண்டு நாட்களுக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අලුත් වර්ෂයට යන්න පුතේ දීති වෙන්නා වූ ඒ දර්ශනීය වචනය නම් දවස් නපුරු දැවි ප්‍රස්තාව අල්ලා තනින්දා நாங்கள் பார்க்கிறோம், நாங்கள் புதிய வருடத்துக்கு போகும் என்பதாக கடவுளை கொடுக்கிற வார்த்தையாவது நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள் என்று கூறுகிறார். එතිස පයේ 16 වෙනි පදයේ දෙස අපි යමු වුණොත් අපිට එතනින් පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනවා දවස් නපුරු තිබෙන බව. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் மிக தெளிவாக கூறுகிறது, நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறது என்று. ඉතින් අපි අලුත් අවුරුද්දට පාත බලනකොට මේ ජීවිත මේක වඩා සස්ත්‍රීක සඵලවත් ජීවිතයක් තිබෙන්න අවශ්‍යව තිබෙනවා. நாங்கள் கடந்து போகின்ற அந்த புதிய வருடத்துக்குள் இப்படிப்பட்ட தடைகள் மத்தியில் நாங்கள் செழிப்புள்ளவர்களாக ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாக நாங்கள் கடந்து வர வேண்டும். අපිට පැහැදිලිව පෙනී යන දෙයක් තමයි අප ජීවත් වන දවස් නපුරුව පැවතුණා. நாங்கள் தெளிவாக காணக்கூடிய ஒரு காரியம் தான், எங்களுடைய நாட்கள் பயங்கரமாக பொல்லாதவையாக இருந்தாலும் එම නිසා අපිට ලැබෙන සෑම අවස්ථාවක්ම මගේ හැර යන්නට දෙන්න එපා. எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களையும் நாங்கள் நழுவி விடக்கூடாது. යහපත් දේවල් පමණක් තනින් අල්ලා ගන්න. நல்லவைகளை மாத்திரம் நாங்கள் கடினமாக பிடித்துக் கொள்வோம். මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය. என் அன்பார்ந்த சகோதரரே சகோதரிகளே, යහපත් දේවල් අපි අල්ලාගෙන සිටියොත් අපට මේ ජීවිත ගමන යන්න පුළුවන් කාර්යක්‍රම ලැබෙනවා. நல்லவைகளை நாங்கள் இறுக பிடித்துக் கொண்டால் நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் வெற்றியாக போக முடியும். ශුද්ධ බයිබලයේ එක පේත්‍රස් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය මෙයා කාරණා කියනවා. 1 பேதுரு 7ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் இப்படி கூறுகிறது, අපිට ඒ ස්ථානයේ පෙන්වු කරන්නේ මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ගුරුවේ සිට විනිශ්චය පටන් ගන්න කාලය පැමිණ තිබේ. එය පළමු කොට අප ළඟ සිට පටන් ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගේ සුබ ආරංචියට කීකුරු නොවන්නන්ගේ අන්තිමය කුමක් වන්නේද? කුමක් නොවන්නේද? நாங்கள் பார்க்கிறோம், கடவுளுடைய நியாய தீர்ப்பு அவருடைய சபையில் அவருடைய குடும்பத்தில் முதலாவது ஆரம்பமாகிறது. අපේ මේ ස්ථානයේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයේ සිට විනිශ්චය පටන් ගන්න කාලය පැමිණ තිබෙන බව. நாங்கள் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய வீட்டில் நியாய தீர்ப்பு ஆரம்பமாகிறது.
භයානක කාලයේදී විනිශ්චය පටන් ගන්නේ ගෘහයේ නැමැති සෑම දේව දරුවන් වන ඇදිරිවත්යන් තුලින්. கடவுளின் நியாய தீர்ப்பு அவருடைய குடும்பமாகிய அவர் வீடாகிய ஒவ்வொரு கடவுளுடைய கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்குள்ளாகவே. ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචියට කීකුරු නොවන්නන්ගේ අන්තිමයට කුමක් වන්නේද කියලා මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරනවා. தெளிவாக கூறுகிறது கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குள் என்ன நடக்கிறது என்று. අපි ඒ නැත්නම් දවසේදී යහපත් සුභාරංචිය ගැන කතා කරා. நற்கால நாட்களில் நாங்கள் ஒரு நல்ல செய்தி பற்றி நாங்கள் உங்களோடு கதைப்போம். මේ සුභාරංචිය කවුද එකගමන්නේ? இந்த நற்செய்திக்கு நாங்கள் யார் அதுக்கு நாங்கள் ஒத்து போகிறோம்? ඒ සෑම අයටම එකග වෙන තැනට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. அதற்குள் கடந்து சென்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டு. අපි ජීවත් වෙන්නේ බයක කාලයේ බව අපිට මුළු විශ්වයේ දෙස බලනකොට පෙනියන්නේ. ஒரு உலகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் ஒரு பொல்லாத காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். නමුත් මිනිස්සු පටන් ගන්නේ ගෘහය නැමැති ඇදිරිවන්ත දේව දරුවන් තුලින් බව අපි අදහගත යුතුයි. ஆனாலும் நியாய தீர்ப்பு ஆரம்பமாகிறது தேவனுடைய வீடாகிய கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்குள் என்று தெளிவாக கூறுகிறது. එසේනම් අපි කොයි ස්ථානයේ සිටිය යුතුද? அப்படியானால் நாங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும்? අපිට කැමති ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්ද? எங்களுக்கு விருப்பமான விதமாக எங்களுக்கு வாழ முடியும். ශුද්ධ බයිබලයේ මේ සම්බන්ධව ඉතා වැදගත් දේ ප්‍රකාශ කරනවා. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இது மிகவும் தெளிவாக எங்களுக்கு கூறப்படுகிறது. එනිදරෝ පොතේ එකේ තුන්වෙනි පදයේ මේ ආකාරව තියෙනවා. வெளிப்படுத்துதல் முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டுள்ளது. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් දෙවියන් වහන්සේ கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். සෑම අපිට පේනවා ඒ එනිදරෝ එකේ තුනේ මේ ආකාරව කියනවා. வெளிப்படுத்துதல் முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் இப்படி கூறப்பட்டுள்ளது. මේ අනාගත වාක්‍යයේ වචනේ කියන්නාද ඒවා අසන්නෝද ඒ නියම ලද කාරණා පවත්වන්නෝද ආශිර්වාද ලබ්ධෝය. இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை வாசிக்கிறவர்கள் அதை கேட்கிறவர்கள் அறிந்த அவர்கள் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது பாக்கியவானாக இருப்பார்கள். මක්නිසාද කාර්යය නමය. காரணம் நாட்கள் நெருக்கமாக இருக்கிறது. අපිට පේනවා මෙතන කාර්යය නඩයි කාර්යය නඩ නිසා සෑම කිතුරෙක්ම සුද්ධ ලියවිමේ කියන වචනය කියවන්නත් ඕනේ. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේ ලබා ගන්නත් ඕනේ. எங்களுக்கு தெரியும் நாட்கள் நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதினால் கடவுளுடைய வார்த்தைக்குள் நாங்கள் வாழ வேண்டும். ඒකට සමන් දෙන්නත් ඕනේ. நாங்கள் அதற்கு செவி கொடுக்கவும் வேண்டும். අපි මොන ආකාරයෙන්ද සිටින්නේ? நாங்கள் எந்த விதமாக அதற்கு நாங்கள் வாழ வேண்டும்? ඒ සුද්ධ ලියවිල්ල වචනය කියවන්න ඕනේ. பரிசுத்த வேதாகமத்தை வசனத்தை வாசிக்க ඒ வேண்டும். ඇසීමට ඕනේ. அந்த வாசனத்தை கேட்க ඒ வேண்டும். පවත්වන්න ඕනේ. அதன்படி நாங்கள் வாழ வேண்டும். ඒ පවත්වනවා නම් තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට පැමිණෙන්නේ. அந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் வாழ்வோமானால் மாத்திரமே தேவ ஆசீர்வாதத்துக்குள் கடந்து செல்லலாம். අපි අපේ ජීවිතේ කොතනද සිටින්නේ? எங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்தில் இருக்கிறது. අපි ඇසීම තුල අපි සිටිනවා. நாங்கள் கேட்கிறதில் மாத்திரம் இருப்போமானால் දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන අන්දමට වචනය තුල පවතින්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதமாக நாங்கள் வாசித்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அதற்கு உடன்பட்டவர்களாக இருக்கும் பொழுதே එවිට සෑම අයම ආශිර්වාද ලබන බව අපිට පෙන්වු කරනවා. அப்பொழுது நாங்கள் அனைவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று මේ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ආශිර්වාද කරනවා කියලා කියනු ලබන්නේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙනව පොරොන්දුවක් තිබෙනවා. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது கடவுள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. ඉතින් මේ පොරොන්දුව නිකන් ලබන්න බෑ. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் தானாக சுயமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. කාලය යන පුරවතින කාලයේදී காலம் பொல்லாததாக இருக்கும் பொழுது උන්වහන්සේගේ පැමිණීම මේ ආකාරව ළඟා වෙමින් පවතිනව කාලයේදී கடவுளுடைய வருகை மிக சீக்கிரமாக நெருக்கமாக இருப்பதினால் අපි අපේ ජීවිතයේ කොයි ස්ථානවලද සිටින්නේ? நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்? අපිට පුළුවන් ආශිර්වාදවත් එක්වන්න. எங்களுக்கு முடிய நாங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாக இருக்க අපි ඒ ආශිර්වාදය
අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මකව අපි සිටිය යුතුයි. நாங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தின் கிரியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். මේ විනිශ්චය ජය ගැනීමට හැකිවන්නේ මෙන්න මේ ආකාරවයි. நியாயத்தீர்ப்பில் வெற்றி பெறக்கூடிய முறைகள் இதுவே. ඒ විතරක් නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ජය ගන්නට නම් வெற்றி பெற வேண்டுமானால் කෙලෙසද අපි සූදානම් වන්නේ. எப்படி நாங்கள் ஆயத்தமாக කොහොමද வேண்டும்? අපි සූදානම් எப்படி වන්නේ? ஆயத்தமாவது? අපිට ජය ඕනේ නම් எங்களுக்கு வெற்றி வேண்டுமானால், අපි ජයග්‍රාහීව ගමන් කරන්න ඕනේ නම් நாங்கள் வெற்றியுடன் வாழ வேண்டுமானால், කාලය අපුව තියෙනවා. நாட்கள் பொல்லாதவைகள், උන්වහන්සේගේ කාලයෙන් ළඟව තිබෙනවා. கடவுள் அவர்களின் மிக நெருங்கி உள்ளது. ඒක අදද හෙටද කවදද කියන එක ස්ථිර නැහැ. அது இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அந்த நாங்கள் அறியாமல் හැබැයි මේ දැන් සිදු වෙනා සුදුවීම් තුලදී කාලයෙන් ළඟ බව ඔප්පු වෙමින් පවතිනවා. ஆனாலும் இப்பொழுது நடக்கின்ற ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் கூடாக அவருடைய வருகை மிக சீக்கிரம் என்பது எங்களுக்கு விளங்குகிறது. කෙසේද අපි මේක සූදානම් වන්නේ? எப்படி நாங்கள் அதற்கு ஆயத்தமாக முடியும்? තියා හතරවෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු නෝ. நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு கடந்து செல்லும்போது දෙවෙනි පදය ඉතා පැහැදිලිව අපට කතා කරනවා. 32வது வசனம் மிக தெளிவாக கூறுகிறது. එතන කියනවා අදාගත් සමූහයා விசுவாசித்த එක ஜனங்கள் සිතකින් හා ஒரு மனதோடு එක ආත්මයකින් යුක්ත වූ ஒரே ஆத்துமாவோடு කිසිවෙක් තමාට අයිති දේවලින් කිසිවක් තමාගේම යයි නොකීවේය. ஒரே ஆவியோடு தங்களுக்குள்ளதில் தனது என்று அவர்கள் සියල්ල සියල්ල ඔවුන්ට පොදුවේ තිබුණේ. எல்லாவற்றையும் பொதுவாக அனுபவித்தார்கள். අපට පේනවා මේ ස්ථානයේදී මේ පළවෙනි කොටස. எங்களுக்கு விளங்குகிறது இந்த வார்த்தையின் முதலாவது பகுதி. එතන කියනවා අදාගත් සමූහයා. விசுவாசித்த ஜனங்கள். අදාගත් සමූහයක් කියලා කියන්නේ සෑම ඉතුරුවෙක්ම. விசுவாசித்த ஜனங்கள் என்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ ஜனங்களும். ඒ සුද්ධ ලියවිල්ලේ වචනය අපිට පේනවා ඒ සෑම අදාගත් කෙනෙක්ම ඒ ගෝලයන්ගේ ආත්මය මුල් සමාවේ තිබුණාසේම මේ සියලු ඇතිවන්යන් තුළ ගෝලයන්ගේ ආත්මය පැවතුණා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆரம்ப சபையில் ஊழியர்களுக்குள் அப்போஸ்தலர்களுக்குள் இருந்த ஆவி அபிஷேகம் சபையில் ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்குள்ளாகவும் இருந்தது. එතකොට ඒ ගෝලයන්ගේ ආත්මය ඒ ඇතිවතුන් තුළට පැමිණියද ඒ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම. விசுவாசிகளுக்குள்ளாக அந்த சீஷர்களின் ஆவி அவர்களை தொடர்ந்து அவர்கள் வழிநடத்துமானால் අප තුළින් ඉටුවෙන්ට අවශ්‍යයි. எங்களுக்குள்ளாகவும் அது நிறைவேற வேண்டும். අප තුළින් ඉටුවන්ට ඕනේ නම් எங்களுக்குள் நிறைவேற வேண்டுமானால் ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණව සිටින්න අවශ්‍යයි. ஆவியானவருக்குள் நாங்கள் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். ඒ ආත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණව සිටින මේ අදාගත් අය එයාකාර බල සම්පන්න ඔවුන් කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් කිසි දෙයකට ගැසෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ජීවිත සැබවින්ම ඕනම දෙයකට සූදානම් සිටියා. ஆவியானவருக்குள் நிரப்பப்பட்டிருந்த அந்த விசுவாசிகள் எந்த ஒரு காரியத்திலும் அதைரியப்படவோ பயப்படவோ அவர்கள் பின்வாங்கி போகவோ இல்லை. ඒ විතරක් නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ආත්මයන් වහන්සේගෙන් පිළි සිටිනවා කියලා කියන්නේ பரிசுத்த ஆவியினால் நான் நிரப்பப்பட்டிருப்பது என்றால் ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල ඒ සුද්ධාත්ම ඵල 9 ජීවිත තුළ හටගන්න ඕනේ. ஆவியானவருடைய கனி 9 அந்த கனியும் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். ගලාති 5:19 கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலிருந்து. ගලාති 5:22 கலாத்தியர் நாங்கள் பார்க்கிறோம் 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் එතන வசனத்தில் කියනවා නම් ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් ஆவியானவரின் கனி ප්‍රේමය, அன்பு, ප්‍රීතිය, சந்தோஷம், සමාදානය, சமாதானம், විශ්වාසවන්තකම, நீடிய பொறுமை, කරුණාවන්තකම, தயவு, යහපත්කම, சாந்தம், විශ්වාසකම, விசுவாசம், මුදුකම தயவு, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන මේවාය. இச்சை அடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளே. ප්‍රේමවන්තය. அன்பார்ந்தவர்களே, අපි ආත්මයන් වහන්සේ තුළ හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ. நாங்கள் ஆவியானவருக்குள் நாங்கள் අපි கிரியை செய்கிறோம். ආත්මයන් වහන්සේ තුළ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ. ஆவியானவருக்குள் நாங்கள் நடக்கிறோம் என்றால் මෙන්න මේ ඵල 9 අප තුළ පවත්වා ගන්න අවශ්‍යයි. இந்த 9 கனியும் கட்டாயமாக எங்கள் வாழ்க்கைக்குள் கிரியை செய்ய வேண்டும். අපි මේ අවුරුද්ද
අවුරුද්දේ මේවා සොයසි කරලා බැලුවා. இந்த வருடத்தில் நாங்கள் சற்று இந்த கனியை பற்றி நாங்கள் சோதித்து பார்த்தோம். අපි මේවා සොයසි කරලා බලා සිටියේ නැත්නම් நாங்கள் இவற்றை சோதித்து பார்க்காவிட்டால் ප්‍රේමය, அன்பு, ප්‍රීතිය, சந்தோஷம், සමාදානය, சமாதானம், විසිරිවන්තකම, நீடிய பொறுமை, කරුණාවන්තකම, தயவு, යහපත්කම, கிருபை, යහපත්කම, විශ්වාසකම, விசுவாசம், සාන්තව සිටීම, இச்சை அடக்கம். පවණ දැන ක්‍රියාත්මක நாங்கள் இந்த காரியங்கள் අපි අපේ මේ ජීවිතේ நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் මේවා තුනේ අපි පැවතුනොත් இந்த கனிக்குள் நாங்கள் வாழ்வோமானால் එවිට දෙවියන්ගේ සලස්ම අප තුළින් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් ලැබෙනවා. அப்பொழுது கர்த்தருடைய திட்டம் எங்கள் வாழ்க்கைக்குள் நிறைவேற்ற முடியும். මේ සුදාත්ම ඵල අප තුළ හට ගන්නකොට இந்த பரிசுத்தாவின் கனி எங்களுக்குள் வெளிவரும் ආත්මයෙන් පූර්ණව සිටින්න පුළුවන් කාර්යයක් ලැබෙනවා. ஆவியானவர்கள் நிரப்பப்பட்டவர்கள் ஆவிகளுக்கு வாழ ආත්මයෙන් පිරිසිදීම කියලා කියන්නේ ஆவியானவருக்குள் நாங்கள் நிரப்பப்பட்டவர்கள் என்பதின் அர்த்தம் අපි මේ දේ තුල පවතින්න ඕනේ. நாங்கள் இவற்றுக்குள் நிலைத்திருக்க வேண்டும். එවිට දෙවියන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂි දැරීමටද පුළුවන් කාර්යයක් ලැබෙනවා. அப்பொழுது எங்களுக்கு கடவுளுக்காக சாட்சிகளுக்காக நாங்கள் வாழ முடியும். සාක්ෂි දැරීමත් සමගම நாங்கள் சாட்சி சொல்வது மாத்திரமல்ல වහන්සේගේ වචනය බෙදා ගැනීමට ඒ දිව්‍යමය බලයක් තමා අපිට පැමිණෙනවා. கடவுளுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் கடவுளுடைய தெய்வீகமான அந்த அபிஷேகம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கிறது. මුල් සභාවේ ஆரம்ப சபையில் දේව රාජ්‍ය වෙනුවෙන් අපි යමක් කරන්නට අවශ්‍යයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நாங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட අපිට පේනවා ඒ ක්‍රියා හතරේ ඒ 32 වෙනි පදේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෝලයන්ගේ ආත්මය තිබුණා. ඒ කිතුරුවන් තුළ ඔවුන් ඉතාමත් ඕනම දෙයකට සූදානම් වෙලා හිටියා. அப்போஸ்தலர் 4 அதிகாரம் 32 வசனத்தின்படி ஆதி சபையில் ஆரம்ப முதல் சபையில் அந்த அப்போஸ்தலர்கள் விசுவாசிகளுக்கு தேவ அபிஷேகம் இருந்ததினால் அவர்கள் அநேக காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். දේව රාජ්‍ය වෙනුවෙන් අපි යමක් කරන්න අවශ්‍යයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நாங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். අපිට පේනවා අපේ රට දෙස බලනකොට දේශයක් දෙස බලනකොට වැළපීම තිබෙනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களுடைய நாட்டை எங்களுடைய உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது புலம்பல் බලාපොරොත්තු නැති වෙලා තිබෙනවා. எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறோம். මේ අයට බලාපොරොත්තුවක් ගෙන දෙන්න அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொண்டு අපි வர යමක් කරන්න අවශ්‍යයි. நாங்களும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். අපි හැම කිතුනේ තුලින්ම යමක් සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு காரியம் ඒ நடக்கிறது. දේව ආත්මයන් වහන්සේ තුල අපිට එන්නේ සිටින්න අවශ්‍යයි. தேவனுடைய அபிஷேகத்துக்குள் நாங்கள் எழுதி நிற்க ඒ வேண்டும். දේව ආත්මේ ආලේපෙන් පරිසරයෙන් සිටින්න அந்த අවශ්‍යයි. தேவனுடைய அபிஷேகத்தின் வெள்ளவினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අප සෑම කෙනෙකුම මේ දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இதை எதிர்பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ආශාවෙන් මේ ගැන බලා සිටිනවා. தேவன் மிகவும் விருப்பத்தோடு இந்த காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கிறார். එම නිසා සෑම දේව දරුවනි அன்புள்ள ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளையும் දවස් නපුරෝ තිබෙන බැරි நாட்கள் பொல்லாதவர்களாக இருப்பதினால் ලෝකයේ අවසානයේ ක්‍රමානුකූලව ළඟා වෙමින් පවතින. உலகத்தின் முடிவு மிக சீக்கிரமாக நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. අපි මේ දේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். අපි ගමන් කරන්නේ කොයි දේශකද? நாங்கள் எந்த திசையை நோக்கி கடந்து අපි ගමන් කරන ක්‍රමය හරිද? நாங்கள் நடக்கிற முறை சரியா? අපි අපව සොයිසි කරමින් බලනවාද? நாங்கள் எங்களையே சோதித்து பார்க்கிறோம். අපි 2021ට ඇතුල් වෙන්න තව ස්වල්ප වෙලාවක් තිබෙනවා. 2021க்கு நாங்கள் கால்கள் வைக்க இன்னும் சில மணித்தியாலங்கள் මේකේ තිබෙන්නේ. சில மணித்தியாலங்கள் අපි පරණ වුණ වගේම මේ අවුරුද්දක් ඇතුල් වෙන්න යනවා. பழைய வருடத்தைப் போலவே நாங்கள் புதிய வருடத்திற்குள் நாங்கள் கடந்து செல்ல போகிறோமா? අපි දේව වචනය අසන්නෝ පමණක්ද? நாங்கள் கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்கள் மாத்திரமா? වචනය අසන්නෝ පමණක් නොවි நான் கடவுளுடைய வார்த்தை கேட்கிறவர்கள் மாத்திரம் அல்ல, වහන්සේගේ වචනය අසා පිළිපදින්නෝ පිය යුතුයි. கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நாங்கள் கிரியை நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். අපව දේව ස්වරූපයට වෙනස් විය යුතුයි. தேவனுடைய சுய உருவத்துக்குள் நாங்கள் கடந்து வர வேண்டும். ඒ දේ ඔබත් මාත් කළ යුතුයි. அதை நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டும். පොළවේ දේවල් නෙමෙයි. பூமிக்குரிய காரியங்கள் அல்ல, උසස් තැන්නේ තිබෙන දේවල් ගැන මෙනෙහි කරමු. உயர்ந்த இடத்தில் உள்ள காரியங்களை நாங்கள்
දේවල් අපේ ජීවිතේ ලබා ගන්න. அந்த உத்தம காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். අපේ ජීවිතයේ දුර්වල ස්ථාන අඳුනා ගන්න. எங்களுடைய பலவீனமான ஊருடைய இடங்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்வோம். ඒ වෙනුවට යේසුස් වහන්සේගේ නිර්මල ලේවලින් පවිත්‍රත්වය අපට අවශ්‍යව තිබෙනවා. அதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த இரத்தமாகிய அபிஷேகம் எங்களுக்கு தேவை. ඒ පවිත්‍ර වීමෙන් ඡායාග්‍රාහක ජීවිතයට ඇතුළත අවශ්‍යව තිබෙනවා. அந்த பரிசுத்தத்தின் கூடாக நாங்கள் தேவனுடைய வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளலாம். උන්වහන්සේගේ ලේ ධර්මිෂ්ඨකමින් යුක්තව තිබෙනවා. கடவுளுடைய இரத்தம் நீதியின் இரத்தமாக இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ලේ අපව පවිත්‍ර කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් அவர் තිබෙනවා. இரத்தம் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. කවුද උන්වහන්සේට බාර වෙන්න කැමති? யார் அவருக்கு எங்களை அர்ப்பணிக்க ඔබ விருப்பப்படுவோம்? මොකද සිටින්නේ? நாங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம்? ඔබ ඉන්න ස්ථානය හරිද? நாங்கள் இருக்கும் இடம் சரியா? ඔබ දැනගෙන ඉන්නවද දවස් නපුරෝ තිබෙන බව? நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோமோ நாங்கள் முன் கொடுக்கிற நாட்கள் பொல்லாதவைகள் என்று. එහෙනම් ඔබ දේව ධර්මයෙන්ද? நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றால் ඔබ සුද්ධ ලේවිලට කොපමණ ප්‍රිය කරනවද? பரிசுத்த வேதாகமத்துக்கு நாங்கள் எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கிறோம். ඔබ දේව වචනය කියවනවද? தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறோம். එය මෙනෙහි කරනවද? அதை தியானம் பண்ணுகிறோம். ඒ වචනය ඇසීමට ඔබ අවස්ථාව දෙනවද? அந்த வசனத்தை கேட்க நாங்கள் சந்தர்ப்பங்களை கொடுக்கிறோம். ඒ වචනය කියවලා ඒ තුල ඔබ පවතිනවද? அந்த வார்த்தையை வாசித்து அந்த வார்த்தையின் படி வாழ்கிறோமா? මෙන්න මෙවැනි කැලෙත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝ කියලා සුද්ධ ලේවිල ස්ථිර කරනවා. இப்படிப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேத வார்த்தை எங்களுக்கு கூறுகிறது. එසේ නැත්නම් විනිශ්චයක් තිබෙනවා. அப்படி இல்லை என்றால் நியாய தீர்ப்பை அவர் கூறுகிறார். විනිශ්චය සභාව තුළ සෑම අධිවන්තයන් තුළින්මයි පැමිණෙන්නේ. நியாய தீர்ப்பு சபைக்குள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே ඒ முதலில் විනිශ්චයෙන් ජය ගන්න අපි මේ දේවල් මේ ආකාරව කළ යුතුයි. அந்த காரியத்தை நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වාර්ත ගසනවා. தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் එම ஆசீர்வதிக்கிறார். නිසා මේ 2021කට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. 2021க்கு நாங்கள் காண்பிக்கும் முன்பதாக ඔබවත් මාව මාර්ග කරනවා. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் தேவனுக்கு பொறுப்பு கொடுப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය බාර කරමි. தேவனுக்கு நாங்கள் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அர்ப்பணித்து ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ මහත් දේ කරන පිණිස கடவுளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய காரியம் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக උන්වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය බාර කරනවද? தேவனுக்கு நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන රස බලා දැනගන්න. தேவனை அறிந்து நாங்கள் அவரை ருசித்து பார்ப்போம். එවිට ඔබගේ ප්‍රීතියේ උල්පතට ඇතුල් වෙනවා. அப்பொழுது அந்த சந்தோஷத்தின் ஊற்றுக்குள் நாங்கள் கடந்து வருவோம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ කෙරෙහි විනාශ වෙනවා. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஒவ்வொருக்குள்ளும் கடந்து අපව செல்கிறது. දේව ස්වරූපයට වෙනස් කරගමු. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய சுய உருவத்துக்கு අපි நாங்கள் තවත් மாற்றிக்கொள்வோம். පොළවේ දේවල් නෙවෙයි. பூமிக்குரிய காரியங்களை அல்ல, සස්තැන්නේ තිබෙන දේවල් ගැන මෙනෙහි කරමු. உயர்ந்த காரியங்களை நாங்கள் தேடுவோம். පවිත්‍ර වෙමු. நாங்கள் பரிசுத்தப்படுவோம். ඒ ජයග්‍රහණ ජීවිතයට ඇතුල් වෙමු. வெற்றியான வாழ்க்கைக்குள் நாங்கள் கடந்து ස්වාමී வருவோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට මාරු වෙමු. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுய உருவத்துக்குள் நாங்கள் வருவோம். ඔබ ඒ දෙයට ඇතුල් වෙන්න කැමතිද? நாங்கள் அதற்குள் வர விருப்பப்படுகிறோமா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට මාරු වෙන්න ඔබ කැමති නම් இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த சுய உருவத்துக்குள் வர நீங்கள் விருப்பப்படுவீர்கள். ஆனால் ඒ සමගම අපි ලබන අවුරුද්දට ඇතුල් වෙමු. அதோடு கூட நாங்கள் புதிய வாடத்துக்கு கால் வைப்போம். ඔබ දැන් ඉන්න ස්ථානයේ අපව වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍යද? இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வித்தியாசப்படுத்திக் கொள்ள விருப்பப்படுகிறீர்களா? එසේනම් அப்படியானால் අපි අපේ ජීවිතය උන්වහන්සේට බාර කරමු. நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு நாங்கள் ஒப்புக்கொள்வோம். අපිව උන්වහන්සේට බාර කරමින් අපව වෙනස් කරගමු. நாங்கள் கடவுளுக்கு எங்கள் வாழ்க்கை கொடுத்து நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்வோம். ඇස් වසමු. நாங்கள் அனைவரும் දැන් கண்டு ඔබට අපි යාඥා කරනවා ඇති. உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். ඔබගේ මුළු ජීවිතය උන්වහන්සේට බාර කරන්න. உங்களுடைய முற்றுமான உங்களுடைய வாழ்க்கையை මේ தேவனுக்கு අවුරුද්ද 2021 ආශිර්වාදවත් ජීවිතයක් ඇතිවෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වන්න. இந்த புதிய வருடம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு வருடமாக கடந்து வரட்டும். සිස්ටර් යාඥා කරනවා ඇති මේ සම්බන්ධව. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கண்களை மூடி අපි ஜெபிப்போம். හැම කෙනෙක් ඇස් වසමු. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பக்தியோடு தேவ பிரசன்னத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக අපි සෑම කෙනෙකුටම මේ පිහිට අවශ්‍යයි. අපි ජයග්‍රහණිකව නව වස්ත්‍ර පාත්තවන්න යනවා. අපෝ මැව්වා වූ දෙවියන් පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ස්වරූපය නැමැති ඔබ වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම අපි එකිනෙකාගේ ජීවිතයට අවශ්‍යයි ස්වාමීනි. මේ අවස්ථාවේ ස්වාමීනි මේ පණිවිඩය නරඹනා වූ සෑම දූ දරුවන් කෙරෙහි ඔවුන්
නොදැනුවත්වත් යමක් වෙනවා. මම ආසයි දෙවි පියාණනි මගේ දුර්වලකම් වලින් මම ගැලවෙන්න. දේව ස්වරූපෙට එන්න. 2021 මට පරාජය නෙවෙයි මට ජයග්‍රහණිකයි. කිවියෙන් පෙනියෙන් උත්තරන්නා වූ ආශිර්වාද අවුරුද්දට පාතවන්න යනවා. මගේ ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි මගේ හදවත ඔබ වහන්සේට දැන් පාර දෙනවා. ඒ වෙලෙ විදියාත්මක නොසෑම දුර්වලකම් කෙරෙහි ස්වාමික දෙවි පියාණනි ඒකදාතක පුත්‍ර වහන්සේ දෙනතරම අපි එකිනෙකාට ආදරය කරපු නිසා නිර්මල ලේවරේ එකිනෙකාට සමාන දෙවි වාසාශිවාදස්ති තමන්න ස්වාමී අපේ ආත්ම වැස්සුවා ඉන්න ස්ථානයේදී දැන් සෑම දරුවෙක්ම මගේ හදවතට ජීවමාන දෙවි කෙනෙක් මට අපදෙස්සුවා. මට දැනෙනවා මගේ ජීවිතය යමක් වුණා. මගේ ශරීරය යමක් වුණා. මගේ කල්පනාවේ යමක් වුණා. මගේ සිතුවිලි යමක් වුණා. මේ දේ වාස කරපු නිසා ස්තුති වේවා. ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි සෑම දූ දරුවන්ම ඔබ වහන්සේ නිර්මල ආශිර්වාද කරන්නේ. අප වෙනින් ජීවිත පූජා කරනවා. නැවත ඉක්මනට යනවා. ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. හොඳයි මේ ලබන්නා වූ 2021 ඒ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහක ආශිර්වාදලා අවුරුද්දක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. இந்த புதிய வருடத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் புதிய இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களோடு உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறோம்.